आजकाल असं आहे ना, की ब्रेन हेल्थ इज इट जस्ट अ हाइप की देयर इज एक्चुअली सम रियल डेंजर लर्किंग which we ignore in day to day symptoms. I would in fact say the reverse, that and the last T is for time. So then you have to take action. So when you see these signs of stroke, you have to be fast. So न्यूरोलॉजिकल डिसीज एकदा झालं की सगळं संपलं आणि त्यातून रिकव्हरी होऊच शकत नाही, हेच सर्वात मोठं मिथ आहे. Hi all and welcome to Life in Focus. I'm your host Dr. Ronak-Lakshmi Shirsat Talele, and today we are going to dive into the complex multiple neuronal structures of the brain literally. And with us on the couch is Dr. Kavita Barate. Ma'am, welcome. Ma'am is a consultant neurologist and she's literally demystifying stroke, seizures, multiple brain disorders, and is an ace in her practice since last 18 years. So ma'am is going to be with us today and share her journey about this entire process. So welcome once again, ma'am. Thank you. So ma'am, to start with, I actually wanted to ask you, मला हे विचारायचं होतं की what shaped your decision to be in medicine? Even more, why neurology? So actually when I was studying medicine, neurology was always an intriguing subject, neurology ची व्याप्ती खूप मोठी आहे. सो न्यूरोलॉजीला मराठीत जरी मेंदूविकार शास्त्र म्हणत असले तरी ॲक्च्युली न्यूरोलॉजीमध्ये मेंदूपासून स्पायनल कॉर्डपासून मसल्सपासून नसांपर्यंत सगळ्याचे आजार इन्क्लूड होतात. आणि त्यामुळे ज्याला आम्ही लोकलायझेशन असं म्हणतो की न्यूरोलॉजीच्या ॲक्सिसमध्ये कुठे आजाराची उत्पत्ती होते हे शोधण्याची जी प्रक्रिया आहे ती ॲक्च्युली ॲज अ स्टुडंट खूपच चॅलेंजिंग वाटायची. सो न्यूरोलॉजी इज लाईक सॉल्विंग अ पझल or more like being Sherlock Holmes. Okay. Sometimes you feel like a detective. Relatives come with some history and then you have to put all the pieces together and come to a conclusion where the disease might be and then order the investigations. Yeah. So it is one of the few aspects of medicine which I would say की ज्याच्यामध्ये अजूनही हिस्ट्री टेकिंग अँड एक्झामिनेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन स्पाइट ऑफ व्हेरी व्हेरी गुड इन्व्हेस्टिगेशन्स बिंग अवेलेबल, बिकॉज अदरवाईज यू कॅनॉट फोकस युअर इन्व्हेस्टिगेशन्स की काय करायचं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आय एम व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव गुड मेंटर्स ॲक्च्युली. सो आय गॉट व्हेरी inspiring teachers. So when we were studying medicine, Dr. Satish Khadilkar, who is the dean at Bombay Hospital now, so sir used to take lectures in neurology for us and he used to make it so simple. I mean, such a complex topic made totally simple that it was really very very interesting. And then later on with Dr. Singhal also I got inspiration. So but ma'am, it's not an easy process, right? मतलब पहिले MBBSचे इतके सगळे वर्ष, देन मेडिसिन, देन न्यूरोलॉजी. सो वॉज देर एनी पिरियड ऑफ टाइम वेन यू थॉट की माइट हॅव डन समथिंग एल्स और समथिंग, और इट वॉज अ ट्रू कॉलिंग फॉर यू? So when I did MBBS, after MBBS I think my first focus was maybe medicine or pediatrics. So that time I was not so much focused about neurology. Okay. But medicine करताना नंतर असं लक्षात आलं की मेडिसिनचे जे सगळे ब्रांचेस आहेत, सब ब्रांचेस, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त इंटरेस्टिंग न्यूरोलॉजी वाटतंय. And then once I was decided that I have to do it, then the journey became easy. Although it was not really easy, but then I mean, once you have your goal, then it becomes everything falls in place. बट देन नाव आय एम गोइंग टू आस्क अ ब्लंट क्वेश्चन ॲक्च्युली. आजकाल असं आहे ना की ब्रेन हेल्थ इज इट जस्ट अ हाइप की देर इज ॲक्च्युली सम रियल डेंजर लर्किंग विच वी इग्नोर in day-to-day symptoms? I would in fact say the reverse, that the hype doesn't match the real problem, because or maybe it is just the hype and we are not taking enough action on it. So everybody says that stress is there, stress is important, but आजच्या जगामध्ये आपण मल्टीटास्किंग एकदम वेगळ्याच लेव्हलला नेऊन सोडले. सो त्याच्यामुळे ब्रेन हेल्थचा प्रॉब्लेम खूप कमी वयामध्ये सुरू होतो असं आम्ही आजकाल बघतो. म्हणजे वी गेट स्कूल किड्स विथ स्ट्रोक्स. जेव्हा मी प्रॅक्टिस सुरू केली तेव्हा पिडियाट्रिक मायग्रेन वॉज लाईक अ नॉवेल्टी. Now I see daily pediatric age group patients with migraine. So the onset of neurological diseases is coming earlier and earlier, most probably because of course early detection is also one of the factors, but early occurrence is also there, and stress is definitely one of the major factors. And
डिस्ट्रॅक्शन्स विथ गॅजेट्स अँड Yeah. ऑल दिस थिंग. सो जर आजच्या नवीन पिढीकडे बघितलं तर कुठल्याही एका गोष्टीवरती फोकस करणं हे त्यांच्यासाठी खूप डिफिकल्ट होत चाललंय, कारण एक गोष्ट करताना दुसऱ्या गोष्टीचं डिस्ट्रॅक्शन एवढं असतं की ते फोकसिंग जे आहे ते होत नाही. आणि ऑफकोर्स ब्रेन इज व्हेरी रेझिलियंट, इट विल ऍडजस्ट टू व्हॉट एव्हर यू गिव्ह इट, Yeah. पण अल्टिमेटली त्याचे लॉंग टर्म इफेक्ट्स होतात. But then is it like that brain, which actually, like you said, is a resilient structure, also medically a ticking bomb? But now these misconceptions which people had previously about stroke or about neurological diseases, do they need to change anything? Yes, they need to change. And actually, the teaching of neurology has also changed. So, when we were doing MBBS, I entered MBBS in 2001. So, when we were doing MBBS, even at that time, people used to feel न्यूरोलॉजिकल डिसीज झाला म्हणजे आयुष्य संपलं, काही रिकव्हरी होण्याचं प्रॉस्पेक्ट नाहीये, काही नाहीये, बिकॉज वन्स न्यूरॉन्स डाय दे डोंट रिजनरेट. सो व्हॉट एव्हर डेफिसिट इज देअर राहणार आहे. So that is what was the even medical teaching. But in last 20 years, lot of research has happened and it has been proven beyond doubt that there is something called neuroplasticity. And now with the advent of fabulous functional MRIs, it has been actually proven that जेव्हा पण स्ट्रोक किंवा कुठल्याही डिसीजमुळे ब्रेनला डॅमेज होतं तेव्हा ऑल्दो रिजनरेशन होत नाही, पण बाकीचे नर्व्स आजूबाजूच्या नसा ते काम करायला सुरुवात करतात आणि दॅट इज हाऊ रिकव्हरी ऑकर्स. And that has made a lot of difference in rehabilitation also, because now the focus in rehabilitation is on stimulating the rest of the cells more so that they can take over the function of the damaged part of the brain. So a lot of ongoing research. Yes, definitely. But then ma'am, still, like, you know, I won't say taboo hai, but relatively less spoken about is about brain health, also mental health, and also their connection with each other. People still like to keep both the things separately. So is it still like this in India, or is it changing gradually? Some amount of taboo about mental health is definitely there, but I think it's changing because nowadays we see people coming up willingly and voluntarily saying that I am getting some mental health issues. They come to us also and they come to psychiatrists also. But I do think that a greater coordination between neurologists and psychiatrists is definitely needed because the boundaries are blurring. You know, because some of the diseases which were previously thought that they're purely psychological, some of them have been proven to have a neurological basis. And newer research is definitely making these things more probable. For example, just to give you an example, there is something called complex partial seizure. It's a type of seizure. So previously, some of the complex partial seizures, because the phenomenology is so weird, टिपिकल फिट जशी लोकांना माहीत असते तसं ते नसतं आणि सडनली ब्लँक होतात माणसं, सडनली काहीतरी वेगळंच बोलायला लागतात. सो ऑल दिस थिंग्स यूज टू बी कन्सिडर्ड एज अ सायकियाट्रिक थिंग बिफोर इट वॉज प्रूव्हन की हे सगळं काही न्यूरोलॉजिकल डिसीजमुळे होऊ शकतं. सो तसंच एक लिम्बिक एन्सेफेलायटिस म्हणून जो आजार आहे, जो गेल्या काही वर्षांमध्ये जास्त प्रॉमिनन्समध्ये आला आहे, त्याच्यामध्ये ब्रेन मधली जो एरिया आपल्या मानसिकतेला, मेमरीला आणि सगळ्याला कंट्रोल करतो त्याच एरियामध्ये सूज आल्यामुळे हे सिम्पटम्स होतात. सो कधी कधी सायकियाट्रिक मॅनिफेस्टेशन कॅन बी द फर्स्ट सिम्पटम ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल डिसीज. सो डेफिनेटली ग्रेटर कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड. But then is there a surge post-COVID, or post-COVID generally असं आता अवेअरनेस इतकं झालंय की people are speaking more about it? Definitely people are speaking more about it because see, even before COVID, there were viral illnesses, many of them, and most of these viral infections used to cause surge in neurological diseases. So for example, Japanese bee encephalitis, dengue. So whenever there is a epidemic of these diseases, maybe a localized epidemic, we used to see more GBS, we used to see more encephalitis post these things. Yes. But what changed in COVID was the scale of things. So many people got affected by COVID that obviously the complications and the post-COVID things also came into prominence. That much prominence was given to it. So लोकांना समजलं की ह्या सगळ्या गोष्टी याच्यामुळे होऊ शकतं आणि त्यामुळे थोडं जास्त अवेअरनेस आल्यामुळे आय थिंक ते बोललं जात आहे. आणि ऑफकोर्स कोविड व्हायरस इज युनिक इन अ वे दॅट इट कॅन अफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स सायमल्टेनियसली. Systems, yes. But then ma'am, what about neurodegenerative disorders? Like, do you think they are still underreported? डेफिनेटली न्यूरोडिजनरेटिव्ह डिसीजेस आर अंडर रिपोर्टेड, कारण आपल्या
कडे बऱ्याच वेळा बऱ्याच गोष्टी वयाच्या नावाखाली असं सगळ्यांना वाटतं की हे तर वयामुळे होतंय, पण न्यूरोडिजनरेटिव्ह डिसीजेसमध्ये सुद्धा ऑल्दो कमी, पण तरी सुद्धा त्यातही आता अर्ली डिटेक्शनचे बरेच फायदे आहेत. काही काही ड्रग्ज नवीन येत आहेत आणि ज्याच्यामध्ये अर्ली डिसीजेस जर डायग्नोज झाले तर आपण पुढे जे त्याच्यामुळे डिसेबिलिटी येते ती कमी करू शकतो. But is this is this the same thing with epilepsy and stroke also? म्हणजे कधी कधी असं म्हणतात ना की एपिलेप्सी ओव्हर डायग्नोज होते. सो इज इट लाईक दॅट ऑर स्टील जनरली सगळं अंडर डायग्नोस्डच आहे आणि काय स्टेप्स घ्यायला पाहिजेत ना? तो मला तरी नाही वाटत की एपिलेप्सी ओव्हर डायग्नोज्ड आहे. डेफिनेटली अजूनही एपिलेप्सी अंडर डायग्नोज्ड आहे. सिटीजमध्ये जरा कमी, पण तरी इंटिरियर्समध्ये अजूनही एपिलेप्सी बऱ्याच वेळा अंडर डायग्नोज्ड आहे. आणि जसं मी म्हटलं की फिट्सचे बरेच प्रकार असतात. सो जी टिपिकल फिट आहे की माणूस खाली पडला, हातपाय ताट झाले, जीभ चावली गेली, ही फिट आहे हे सगळ्यांना माहीत असतं. त्यामुळे त्या केसेसमध्ये बऱ्याच वेळा मेडिकल हेल्प घेतलीच जाते. पण ज्या स्मॉलर फिट्सचे टाईप्स आहेत त्याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा वर्षानुवर्ष फिटचा आजार आहे असं कळतही नाही. अँड वन फाईन डे अ बिग फिट कम्स अँड देन यू कम टू नो की फिटचा आजार आहे. असं अजूनही होतं डेफिनेटली. ओके, बट देन मॅम आपण बघतो की देर माइट बी मेनी फॅमिलीज हू माइट बी कमिंग टू यू अँड देन यू ॲडवाइज एन MRI or a basic CT also. People hesitate. People feel ki I don't know now what I'm going to find. It's better I don't find it. So anything which is value addition to them you want to say? सो डेफिनेटली आय मीन एखादी गोष्ट जर आपण डिटेक्टच नाही केली तर त्याच्यावरती आपण ॲक्शन पण घेऊ शकत नाही. आणि ऑलमोस्ट सगळ्याच न्यूरोलॉजिकल डिसीजेसमध्ये अर्ली डिटेक्शन मेक्स अ ह्यूज डिफरन्स इन द मॅनेजमेंट ऑफ द डिसीज. सो त्यामुळे इझी अवेलेबिलिटी ऑफ CT स्कॅन आणि MRIमुळे डेफिनेटली गोष्टी लवकर डायग्नोज होत आहेत आणि त्याचा फायदाही ॲक्च्युअल ट्रीटमेंटमध्ये होताना आम्ही बघतो. फक्त याच्यात एकच कॅव्हिट आहे की कधी कधी अर्ली स्टेजमध्ये CT स्कॅन आणि MRI केल्यामुळे काही काही गोष्टी इन्सिडेंटली फाइंड आउट होतात. म्हणजे जस्ट CT स्कॅन केला म्हणून ती गोष्ट दिसली. सो अशा वेळेला मेनली एक बॅलन्स्ड ओपिनियन खूप महत्त्वाचं असतं की काही गोष्टी ज्या मे बी आधीपासूनच जन्मजात अनॉमलीज असतात किंवा नॉर्मल व्हेरिएशन ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यासाठी उगाच ते दिसतंय म्हणून काहीतरी करायला जाणं हे नाही करू शकत आपण. सो विथ दॅट थिंग इन माइंड जर त्याची काळजी घेतली गेली तर मग मला नाही वाटत CT स्कॅन आणि MRI करण्यामध्ये खूप काही इश्यू आहे. And ma'am, the most important thing which we discuss, when we talk to a neurologist is about stroke. And stroke is something which changes the person's life, 360 degrees change होऊन जातं. So how about stroke? What you want to say? का स्ट्रोकच्या बाबतीत काय काय करायला पाहिजे जेव्हा स्ट्रोकचा पेशंट घरी येतो? Any intervention we can do at family level? So again, early detection of the signs of stroke is the key to everything. स्ट्रोकच्या मॅनेजमेंटमध्ये गेल्या 20 वर्षांमध्ये खूपच बदल झालाय. म्हणजे आम्ही शिकलो तेव्हापासून, मी न्यूरोलॉजी पास केलं तेव्हापासून आजपर्यंत सुद्धा गाईडलाईन्स रिअली चेंज एव्हरी इयर. सो इट इज दॅट फास्ट अँड डायनॅमिक फील्ड. पण कॉमन माणसाच्या लेवलवरती सर्वात मेन गोष्ट म्हणजे स्ट्रोकची जी लक्षणं असतात ती आपण लवकरात लवकर फाइंड आउट करून जेव्हा पण आपल्याला त्यातलं काही लक्षण दिसेल लवकरात लवकर आपण अशा एका स्ट्रोक रेडी सेंटरला जायला पाहिजे की जिथे CT स्कॅन अवेलेबल असेल, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल असेल आणि स्ट्रोकची लवकरात लवकर बेस्ट ट्रीटमेंट जी पण आहे ती होऊ शकते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे स्ट्रोकमध्ये यू हॅव टू बी फास्ट. So actually this be fast also tells you the signs of early stroke. So ज्याच्यामध्ये जर तुमचा बॅलन्स जात असेल, जर डोळ्यांचं E फॉर आईज, सो E मध्ये डोळ्यांचं काही डेव्हिएशन होत असेल, त्याच्यानंतर फेस ड्रुपिंग, F फॉर फेस. सो जर फेसला जर एका साईडला ड्रूप असेल किंवा जर दोन्ही आर्म्समध्ये जर एखाद्या आर्मला तुम्हाला ड्रूप होत असेल तर किंवा स्पीच, S इज फॉर स्पीच. सो जर बोलण्यात जर काही चेंज असेल, स्लर्ड स्पीच होत असेल, देन यू हॅव टू, अँड द लास्ट T इज फॉर टाईम. सो देन यू हॅव टू टेक ॲक्शन. सो वेन यू सी दिस साइन्स ऑफ स्ट्रोक यू हॅव टू बी फास्ट. सो वी मीन इट लिटरली. सो याची जनजागृती खूप इम्पॉर्टंट आहे.
स्ट्रोकमध्ये आपण जितक्या लवकर हॉस्पिटलला पोहोचू तेवढी आपल्याला ट्रीटमेंट पण लवकर स्टार्ट करता येते. आणि अर्ली स्ट्रोकमध्ये ज्याला आपण स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस म्हणतो, की रक्ताची गुठळी ब्रेनच्या रक्तवाहिनीमध्ये अडकल्यामुळे जेव्हा स्ट्रोक होतो तेव्हा त्या गुठळीला विरघळवण्यासाठी आपण जे इंजेक्शन देऊ शकतो ते स्ट्रोकचे सिम्पटम्स चालू झाल्यापासून पहिल्या 3 ते 4.5 तासाच्या आतमध्येच दिले जाऊ शकतात. आणि त्यानेही जर इम्प्रूव्हमेंट नाही झाली तर आपण अँजिओप्लास्टीसारख्या पद्धतीने जाऊन त्या गुठळीला काढू शकतो. पण ह्या सगळ्या ज्या ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट आहेत ह्या टाईम बाउंड आहे आणि त्यामुळे अर्ली सायन्स ऑफ स्ट्रोक रेकग्नाईज करून वेळेमध्ये पोहोचणं त्या स्ट्रोक रेडी सेंटरपर्यंत हेच सर्वात मोठं चॅलेंज आम्ही बघतो. कारण सगळं काही अवेलेबल आहे, सिटी स्कॅन आहे, हॉस्पिटल्स आहे, न्यूरोलॉजिस्ट आहे, फिजिशियन आहे, पण मोस्ट ऑफ द टाईम द मेन प्रॉब्लेम इज की पेशंट्स डोंट रीच विदिन दॅट विंडो पिरियड. सो दॅट इज द मेन इशू. अँड मॅम पोस्ट दिस ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक रिहॅबिलिटेशनमध्ये सुद्धा न्यूरोलॉजिकल काही म्हणजे हेल्प असते किंवा एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस असतो विच हेल्प? शुअर. सो आजकाल रिहॅबिलिटेशनसाठी सुद्धा स्पेशलिस्ट रिहॅबिलिटेशन युनिट्स अवेलेबल आहेत आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा फिजिओथेरपी, नर्व स्टिम्युलेशन असे बऱ्याच प्रकारचे ॲडव्हान्सेस आलेले आहेत त्याच्यातही. And ma'am, nowadays, like you said, ki pediatric migraine is also developing. Same, like many youngsters they keep on repeating that they are having headaches or early spectacles येतात किंवा early migraine like episodes किंवा fainting episodes येतात. So is it generally changing the trend का neurological issues सापडतायत आपल्याला एवढ्या early ages मध्ये? नाही, अर्ली एजेसमध्ये न्यूरोलॉजिकल इश्यूज सापडत आहेत बिकॉज ऑफ सम अवेअरनेस, दॅट इज ऑल्सो ट्रू. पण तरीसुद्धा ह्या सगळ्या डिसिजेसचा एज ऑन ऑफ ऑनसेट कमी झाला आहे याच्यात काही वादच नाही आहे. म्हणजे पूर्वीच्या काळी इतक्या कमी एजमध्ये मायग्रेन आम्ही नाही बघायचो. मायग्रेनच काय, स्ट्रोक ड्युरिंग द स्कूल एज वॉज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ. पण नाऊ इट इज नॉट अनकॉमन. हिमरेजिक काय, इश्केमिक काय, दोन्ही प्रकारचे स्ट्रोक स्कूल किड्समध्ये बघितलेत, म्हणजे बऱ्याच कॉमनली येतात. Are there these conditions, are there red flags of something bigger? सो समटाईम्स दे कॅन बी. सो ॲज वी से की यंग पेशंटमध्ये स्ट्रोक झाला तर त्याचं वर्कअप थोडं डिफरंट असतं, की काही रक्तामध्ये कुठे काही प्रॉब्लेम आहे का, की ज्याच्यामुळे रक्ताच्या गाठी होत आहेत, किंवा कधी कधी व्यसनांमुळे सुद्धा रक्तामध्ये गाठी होण्याचं प्रमाण वाढू शकतं. सो यंग स्ट्रोक पेशंट्समध्ये वर्कअप थोडं वेगळं असतं, कारण त्याच्यामध्ये आपण दुसरं काही प्रेसिपिटेटिंग फॅक्टर आहे का हे बघण्याचा डेफिनेटली जास्त प्रयत्न करतो. In the youth or maybe in the young patients, literally like addictions. So I'm not talking about substance abuse per se, but maybe screen addictions or something. Even this is leading to neurological issues? Screen addiction is leading to two main things. One is increased headaches, so increased migraines definitely, and the other thing is sleeplessness. So insomnia is getting very, very common. Previously we used to see that degree of insomnia only with shift work disorder. There is something called shift work disorder, in which when you do shift duties permanently or for a very long period, the body's biological clock of sleep gets so much disturbed that you cannot sleep in spite of multiple medications. But nowadays we see that kind of severe insomnia in youngsters also, because we play around with sleep so much. असं नाही होणार आहे की तुम्हाला हवं त्यावेळेला झोप येणार आहे आणि हवं त्यावेळेला तुम्ही झोपेला उडवून काम करू शकणार आहे. आणि स्पेशली मल्टीनॅशनल्समध्ये काम करणाऱ्या लोकांमध्ये पण हा प्रॉब्लेम आम्ही बघतो, कारण त्यांचे दुसऱ्या कंट्रीजच्या टायमिंग्सप्रमाणे काम करणं, वर्षानुवर्ष तशा प्रकारे काम करणं, याच्यामुळे सुद्धा गोष्टी होतात. आणि ऑफकोर्स झोपेसाठी एक प्रकारचा बाकीच्या सगळ्या डिस्ट्रॅक्शन्सना अवॉइड करणं हे जरुरी आहे. आणि आजकालच्या याच्यामध्ये ते खूपच डिफिकल्ट झालं आहे, कारण फोन वाजतच राहतो, कोणाचा तरी आपला नाही तर दुसऱ्या कोणाचा तरी फोन वाजतो, एकदा झोप डिस्टर्ब झाली की परत लागत नाही. मग अशा केसेसमध्ये खूप सारी औषधं घेऊन काही पॉईंट नाही आहे. हे सगळ्या फॅक्टर्ससुद्धा हँडल करायलाच हवेत. सो मॅम, लाईक यू सेड ॲट द स्टार्ट की कुठल्याही न्यूरोलॉजिस्टला इन्व्हेस्टिगेशन पिनपॉईंट करायच्या आधी हिस्ट्री टेकिंग खूप पॅरामाऊंट आहे. सो जे न्यूअर क्रॉप ऑफ आपले न्यूरोलॉजिस्ट जे येत आहेत त्यांना तुम्हाला असं काय सांगावं असं वाटतं, लाईक ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम हॅव यू डेव्हलप समथिंग विच इज व्हेरी क्लोज टू यू विच यू डू वाईल यू टेक हिस्ट्री?
So definitely history and history is very very important in न्यूरोलॉजी. सो आजकाल लिटरली असं होतं बऱ्याच वेळेला की पेशंटला मला सांगायला लागतं की बाबा इन्व्हेस्टिगेशन्स बाजूला ठेवा, आधी मला तुमची स्टोरी ऐकायची आहे. ठीक आहे, कारण लोक येतात आणि असा सिटी स्कॅन समोर काढतात, MRI समोर काढतात किंवा अशी फाईल समोर टाकतात आणि म्हणतात हां हे बघून घ्या. पण हिस्ट्री सो मच इम्पॉर्टंट की विदाऊट हिस्ट्री जर ते इन्व्हेस्टिगेशन बघितलं तर बऱ्याच वेळेला मिसलीड व्हायला होतं. सो ॲटलिस्ट माय ओन प्रॅक्टिस इज फर्स्ट आय वूड टेक हिस्ट्री अँड देन ओनली आय विल टच एनी इन्व्हेस्टिगेशन. सो त्यांनी माझ्या हातात जरी दिला MRI तरी मी त्यांना सांगते ठेवा, आधी मला स्टोरी ऐकायची आणि मग हे करायचं आहे. कारण समथिंग विच इट इज सीन ऑन MRI त्याच्यामुळेच तो त्रास होतोय की नाही हे ठरवणं महत्त्वाचं आहे. इट हेल्प्स ऑब्विसली. Definitely, it helps. And from the patient's point of view also, I think कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसिजेसमध्ये किंवा फॉर दॅट मॅटर एनी याच्यामध्ये पेशंटनी आपला स्वतःचा होमवर्क करून डॉक्टरकडे जाणं हे सुद्धा थोडंसं इम्पॉर्टंट आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला नक्की काय त्रास होतोय, कधीपासून होतोय, हे जर कोणी एकदम सिस्टमॅटिक पद्धतीने आधीपासून विचार करून व्यवस्थित नोट डाऊन करून गेलं तर त्याचा डेफिनेटली कन्सल्टेशनमध्ये, न्यूरोलॉजीतच नाही कुठल्याही मेडिसिनच्या कन्सल्टेशनमध्ये खूप फायदा होतो. देन मुव्हिंग ऑन फ्रॉम दिस, असे जेव्हा पेशंट्स आपल्याकडे येतात अशी काही मिथ आहे का जी तुम्हाला वाटते की न्यूरोलॉजी रिलेटेड त्यांच्यापासून फॉर एव्हर बॅन केली पाहिजे, की बाबा त्यांचे विचार प्रोसेस थोडी चेंज व्हायला मदत होईल? सो ॲज अ मिथ, ॲज आय इनिशियली मेन्शन्ड, हेच मेन की न्यूरोलॉजिकल डिसीज एकदा झालं की सगळं संपलं आणि त्यातून रिकव्हरी होऊच शकत नाही, हेच सर्वात मोठं मिथ आहे. म्हणजे स्ट्रोकमध्ये सुद्धा लोकांना असं वाटतं की स्ट्रोक झाला की सगळं संपलं, पण असं नाही आहे. आता न्यूअर ट्रीटमेंट्स बरोबर आणि अर्ली डिटेक्शन, इस्पेशली अर्ली ट्रीटमेंट जर घेतली आणि रिहॅबिलिटेशन व्यवस्थित असेल तर बऱ्याच वेळेला खूप चांगल्या प्रकारची ॲटलिस्ट फंक्शनल रिकव्हरी तर होऊ शकते. अजिबातच काहीच त्याचा एव्हिडन्स राहणार नाही त्या आजाराचा असं बऱ्याच वेळा तर होत नाही, पण गुड फंक्शनल रिकव्हरी ज्याला म्हणतात की आजाराच्या पूर्वीची जी स्टेटस होती त्या स्टेटसला ॲटलिस्ट तुम्ही परत बऱ्यापैकी जाऊ शकता की नाही, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो ते बऱ्यापैकी होऊ शकतं. So, ma'am, you chose neurology. It's a constantly emergent branch. So, how do you manage the work-life balance? Is it like you said, की sleepless nights? तर तुम्ही कसं manage करता है सर? So I wouldn't say I've aced it still. I mean, it's an evolving process. I am also trying. But definitely having good support system helps. So I try to create support system at everywhere, at workplace as well as home. And that definitely helps. So for example, wherever most of the hospitals where I go, I have good ICU backup, I have good physicians, and that is one thing which I actually insist on, because नाही possible आहे त्याच्याशिवाय कॉम्प्लेक्स पेशंट्स मॅनेज करणं. Now we come down to this rapid fire section. थोडासा to make it light. Don't think much. Say the first thing that comes to your mind. Okay. So shall we start? Yes. Stroke or seizure, what scares you more? Stroke. Which brain disorder you think is mostly misunderstood? Seizure. Biggest myth about brain health in India? That once you get a brain disease, it doesn't recover. Fainting, it's most of the time something to be panic about, or it's just dehydration in most of the cases? It can be any of the two. Okay. And most common neurological mistake which patients make? Not taking help early. What's the one thing, ma'am, you think all the patients should know before they come and visit you? Their own symptoms. Like you said, ki Yes. homework करून आले Yes. पाहिजेत. And coffee or tea, which is more better, or obviously the other one which is more harmful for brain health? So both have different things. Coffee gives an immediate boost and tea gives a sustained lift. So Okay. it depends on what you want actually, but anything in moderation is okay. But then which is more harmful, ma'am? If coffee it is taken in excess is definitely more harmful. Coffee should more In harmful. excess, yes. Yes. In excess, more harmful. And worst advice you have ever heard somebody giving to somebody about any brain disease? Don't do anything. It's not going to get better. If you could give one brain health tip to all of us, then? Increase your focus and avoid distractions. So ma'am, is there something which, like, obviously young kids तो कर सकते हैं, लेकिन something which we as millennials could do to increase our brain health? So again, the same thing, I mean, I know this is a rapid fire, but then, Yeah, but- there is a concept of working memory.
So like we have RAM in the computer. So if you use too many applications at a time, the RAM would get overloaded and you would not get a good result. It's the same with our brain. So although brain has very good adjusting power, the working memory is limited. So if in your working memory you are trying to do too many things, for that time the brain might adjust, but there would be long time effects. So I would say prioritize your things, concentrate on one thing at a time, and then something has to take a backseat at least for that moment. You can't do everything at a go with the All the complete time. attention. It's not possible. And if you make your brain go through that daily, day in and day out, it is going to show somewhere. And ma'am, what is your favorite guilty pleasure after a long day? A hot shower with listening to my favorite song. And if you would not have been a neurologist, then what you would have been? Maybe a pediatrician. I always liked pediatrics. So thank you, ma'am. Thank you for joining us on Life in Focus, and also thank you for taking us through this complex journey of brain disorders, and also shedding light on the fact that it is not as easy as it looks. Also, when we think that the danger is far away from us, it's not the story, it's lurking quite close to us. And to our listeners, if you really want to ask some complex questions or demystify your symptoms, please drop in comments below. And until next time, see you soon. Stay in focus.